बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे दरसनों को मुद फेयरवेल के पाक लबांदे खबर उकड़ी नन राजू द सप्लाई और डिमांड पाक लबांदे गीगू या मार्केट स्ट्रक्चर के गीगू ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर के गीगू सप्लाई और डिमांड के हम गीगू थोड़ा सा तरल खबर थी कार की इंटरनेट वाले कार में कही गुरे वर्तम राजन चिपकम मौजूद खबर को आगे था मंग सप्लाई एंड डिमांड हुए सरा सप्लाई एंड डिमांड एकदम सप्लाई और डिमांड हो बहुत सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर शांति कार की खाम संगरीन दाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर शांति कार कभी डिमांड उमूमन सपोर्ट कार कभी और सप्लाई उमूमन द रेजिस्टेंस कार कभी उससे खबर दी दा सवा खजादी की सिंग जिमंग रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाला हो दल तहम जिन खसूसियात मौजूद दी बायद हुए शी लमड़े दा चे कल चे सप्लाई और डिमांड जुड़ेगी बायद जिन खासियत न हो लगी खाम अवल तो चे वही अवल बायद मार्केट मात की छेव की मार्केट स्ट्रक्चर बायद मात की ओके लमड़े बायद मार्केट स्ट्रक्चर सा की मात की दोहम बायद सो की दोहम बायद एम्बेलेंस जुड़ की से जुड़ की एम्बेलेंस जुड़ की जब एम्बेलेंस हुए रहेगा ना तक ना इन फेयर वैल्यू गैप पे जुड़ की छे जुड़ की एफवीजी पे जुड़ की ड्रीम छेदा ड्रीम द वेलेट सप्लाई और डिमांड लपारा अनमिटिगेशन द छेदा अनमिटिगेशन ओके दादरी खबर दी का दादरी खबर दाजान सर वलरी नबिया मंग होता है वेलेट सप्लाई और डिमांड वाई दादरी खबर पे किने भी नबिया वेलेट सप्लाई और डिमांड न उसी वेलेट समाना मतलब च काबिल द एतबार दा कदा खासियत न वलरी काबिल द एतबार उसी या दादरी खासियत पे किने भी काबिल द एतबार न दा बाकी मुन ट्रेड नशवा का सलबिया करे अमूमन मंग सप्लाई और डिमांड पर ट्रेंडिंग मार्केट की मंस्तराजी हाँ कम मार्केट की ट्रेंडिंग मार्केट की मंस्तराजी या बुलिश मार्केट की या बेरिश मार्केट की मंस्तराजी बुलिश मार्केट की दास हुई गोरा कवल वाखलो बुलिश मार्केट मंग सादा दा बुलिश मार्केट इंपल्सिव मूव दा और इधर छेवई रिट्रेसमेंट मूव होता हुई हाँ बुलिश मार्केट के हायर हाई जुड़ेगी से जुड़ेगी हायर हाई जुड़ेगी दी मूव तो छे वही दी मूव तो इंपल्सिव मूव हुई हाँ और दी मूव तो छे वही रिट्रेसमेंट मूव होता वही करेक्शन अंदादा अंदर रिट्रेसमेंट द करेक्शन वही हाँ नो तो करेक्शन हम वही और रिट्रेसमेंट हम होता वही नो दा मंग सा देव बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर द शक्ल दा बुलिश स्ट्रक्चर दा बाकी देता मंग सा वही हायर हाई होता है देता मंग छे वही हायर लो होता वही देता हाँ जी के नुकते था हायर हाई और ठीक नुकते था हायर लो होता वही दा द बुलिश मार्केट खासियत दाश है उसी की देखिए वो इम्पल्सिव मूव शो बल रिट्रेसमेंट या करेक्शन मूव देखा दा रिट्रेसमेंट था उसको भी रिट्रेसमेंट बखरासियत था रिट्रेसमेंट मूव दी तबल की पुरतकी की और हाथ बेतरा वर्जी दा हाथ बेतरा वर्जी दा रिट्रेसमेंट वल की मख बड़ी खबर कड़े फिर को न विशवी
دا موږ سره د بولش مارکیټ خاصیت اوسېږي ښه چې کله مارکیټ بولش وي یا اپ ټرند وي کوم ټرند وي اپ ټرند په اپ ټرند کې موږ سره عموما هایر های او هایر لو جوړیږي یعنی جیګ نه ته جوړیږي های پکې بریک کیږي های څنګه کیږي پکې های پکې ماتیږي دې ته چې وایي هایر های ورته وایي ها او دې لاندې چې وایي هایر لو ورته وایي خبرې دا موږ سره جیګ نقطه وي دا موږ سره ټیټه نقطه یعنی په دې مارکیټ کې هر ځل جیګ نقطه څنګه کیږي ماتیږي هر ځل جیګ نقطه ماتیږي صحیح ده مثلا دا موو که دوام وکړي دا موو همداسې جیګ نقطې پسې جیګ نقطه جوړوي هر ځل جیګ نقطې پسې جیګ نقطه جوړوي دې ته چې ویل کېږي دې ته اپ ټرند ویل کېږي ښه په اپ ټرند کې موږ سره عموما موږ سره ډیمانډ منځته راځي چې راځي ډیمانډ او سب ډیمانډ منځته راځي په دې زون کې موږ سره په اپ ټرند کې عموما نو اوس ګورئ دا د اپ ټرند خاصیت ده ښه نو اوس چې کله ډیمانډ منځته راځي په ډیمانډ کې موږ ویل چې لومړی شی کې مارکیټ سټرکچر بریک کوي چې کوي د مارکیټ سټرکچر بریک کوي نو دا د مارکیټ سټرکچر ده موږ سره دا وینئ جیګ نقطه ماتوي دې ته چې وایي دې ته باس وایي څه ورته وایي دې ته باس وایي ښه بریک آف سټرکچر چې break of structure ورته وایي ښه باس چې دې ته باس وایي باس معنا break of structure دی مارکیټ سټرکچر مات شو بل په دغه ځای کې فیر ویلیو ګیپ جوړیږي په همدې امپلسیو موو کې په دې امپلسیو موو کې باید څه موجود اوسېږي فیر ویلیو ګیپ باید موجود اوسېږي یعنی په دغه ځای کې دې ځای کې چې ده په دې ځای کې موږ سره امبیلنس هم موجود ده کمان مړه یار دا څه کوي اوس इंटरनेट कॉल नहीं क्योंकि लबर पे से राजी दिन जोड़ी भी खिसड़ा ना था दा मार्केट स्ट्रक्चर और दा सप्लाई और डिमांड मौजूद वाले वजह में हुए सही था जैसे कि द्वारा तर्ली मौजूद थी सरा देखिए ताज़ द्वारा पेश है उसका हम मार्केट स्ट्रक्चर ताज़ पेश है हम सप्लाई और डिमांड मंस्तर आ रहे शुरू अच्छा बया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मंस्तर आ रहे ठीक था اوس د بیا لپاره چې دا مارکیټ راغورځېږي دا قیمت نو دا موږ سره ویلټ نه ده دا ولې ځکه دا میټیګیټډ ډیمانډ زون ده چې دا میټیګیټډ ډیمانډ زون ده څنګه مطلب باندې مطلب مخکې ټچ شوی ده چې شوی ده دا وګورم پرایس دې نه پورته شوی به دا ټچ شوی به پورته شوی ده موږ دا زون پم دې خاطر مارکو چې ټچ شوی نه وېسیږي ټچ ته موږ منتظر پاتې کیږو چې به ته ټچ شي موږ انټریو اوس دا خو آلریډي ټچ شوی ده که نه به ته پرایس څنګه شوی براتلی ده نو دې ته میټیګیټډ ډیمانډ زون وایي دا ویلټ نه ده اوس موږ سره خصوصیات پکې هماغه دي ګوره بریک آف سټرکچر شته فیر ویلیو ګیپ پکې شته خو ټچ شوی ده نو که دا پرایس بېرته راغورځېږي دا پرایس چې بېرته راغورځېږي نو موږ دلته انټري نه کوو زموږ انټري ځای باید کوم اوسېږي دا که دلته راغورځي دا ډېر باوري نه اوسېږي ښه دا ډېر باوري پرایس مستقیم دې ځان راغورځوي ځکه دا ټچ شوی نه ده که نه چې کوم ټچ نه وي هماغه موږ سره قابل د قبول وي ها دا مستقیم څنګه کوي بېرته پرایس جګوي دی چې نه دا د پرافټ لاندې ځای درکوي چې کوم ټچ شوی نه اوسېږي ښه چې کوم څنګه وي چې کوم ټچ شوی نه اوسېږي په دغه شکل باندې موږ سره دا د میټیګیټډ او ان میټیګیټډ خبره شو په سپلای کې تاسو اوس تر کومه چې ګورئ چې مارکیټ موږ سره برځي موږ سره بار سپلایګانې منځته راځي چې راځي
بار بار سپلای موږ سره باندې راځي. ها دا مارکیټ دا بر شو کاته شو بر شو. تاسو بس ګورئ چې هر څه مثال دا بریک اف سټرکچر منځ ته راوړي، فیر ویلو ګیپ منځ ته راځي. تاسو کولی شئ ډېرې ډیمانډ زون په نښه کوي. دی یو ډیمانډ دا ده اوس ما سره صحیح شو. یو ډیمانډ زون دا ده. دا سپورټ لپاره موږ نښه کوو که د انټري لپاره که نه. دا یو ده دا یو ده. صحیح شو. دا چې اول راځي اول باید موږ انټري ته وکړو. زمونږ بل څه هغه څه ده دا ځای ده، بل دا ځای ده، بل دا هر یو موږ څه چې ده موږ سره بولش انټري لپاره ښه سیټ اپ ده. انډرسټینډ. خو که دې کې یو هم ټچ شو، مثال فرض کړه د لاندې ټچ شوی ده، صحیح ده، نو دا څه شو میټیګیټډ سب ډیمانډ زون شو. دا څه ده unmitigated. دا هم څه ده unmitigated ده. نو بیا د پاتې پرایس را ورځيږي، نو باید کم ځای کې موږ لیمټ کېدو، نو باید لیمټ دلته کېدو. ټیک شو، نه دلته. ولې؟ ځکه دا خو آلریډي ټچ شوی ده. دا هغه موږ غواړو چې هغه ټچ شوی نه اوسېږي. دا به څنګه کېږي بیا ما سره؟ دا ماته بیا سیستم کریټ کړي. نو زما لپاره باید کوم ځای اوسېږي؟ نو زما لپاره دا ځای د انټري ځای ده. زه بل د انټري کوم، بره به انټري نه کوم. ولې بره انټري نه کوم؟ ټچ شوی ده. ته باید unmitigated زون په نښه کې دا به ویلډ اوسېږي. ښه، اوس تاسو وګورئ موږ ریل مثال ته لاړ شو. اوس ګورئ زه مثال جوړوم تاسو ته. موږ یو مثال جوړو، تاسو دې وګورئ. ٹھیک شو. اوس ګورئ زه د لپاره وکدم دلته دا به وک شي. سمه ده. اوس راځو زه بېرته دې نه بره ځم داسې. یو مثال ته ښه وګورئ، بیا همدې کې بره ځو. دا مارکېټ بره شو. Sos da وګورئ. لویږي ته کلیر ده. نو ګوره د مارکیټ شکل ده. ښه، فرض کړئ مثال مارکیټ کې دا حالت روان ده. زه اول راځم ګورم پکې دا وګوره مارکیټ سټرکچر څنګه شوی ده، بریک شوی. ما ټاپ ویک به ګورئ. ښه، صحیح شو. ویک بریک کې چې منځ ته راغلی was break of structure. Okay, بل وګورئ fair value gap لرو که نه؟ دا وګورئ څه موجود ده، fair value gap موجود ده که نه؟ دا او دا موږ منځ کې فاصله لرو که نه ګیپ؟ دا
دا ګیپ موږ سره موجود ده فیر ویلیو ګیپ موږ سره موجود دلته موږ سره اف جی موجود دلته ده اف وی جی ګوره اف جی موجود دلته چې کله اف جی موجود وي نو بس نو موږ څنګه کولای شو د لاندې زون موږ ځان سره مارک کولای شو ازه شي ازه دا وګوره همدا کوم چې بولش کېندل شروع شوی کنه همدا مکمل رانیسو که خوا کې وړو کې بیر شام سره هغه هم نسو صحیح ده موږ دا مکمل بولش نسو دلته دا بچی شي موږ سره دا موږ سره ډیماند زون شي برا بوس مطلب دا موف باید بوس لري ځان سره دا کوم امپلسیو موف چې دا کنه دا باید ځان سره اف جی ولري کبره کلاندې مثال صحیح ده باید دا ځان سره اف جی ولري په دې خاطر باندې همدغه دومره برکی کنه دې صاحب پورې برکی خو باید په خپل جریان کې ځان سره اف جی ولري چې اف جی ولري نو موږ څه چې دا موږ سره بیا ډیماند زون بیا هغه موږ سره ډیماند نه نیسو بیا ان ملت ته بیا کنه لکه څنګه چې میټیګیټ راغی څنګه چې میټیګیشن راغی هغه هم بیا څنګه ده هغه موږ سره ویلډ نه ده بیا اوس ډراکو هغه هم درته نو دا اوس چې موږ سره ډیماند زون شو ٹھیک ده دا موږ سره شی اوس یو ویلډ ډیماند زون ده موږ سره تاسو کچاړ کې څه وکړل چې مثلا اف جی موجود ده غنه بعد وکړه ډیماند کولای شي د بیا له پاتہ کولای شي د انټری پوینټ کې سم ده پرایس چې راځي تاسو دغه د انټری کې دی او بس برابر د چنده کې اس ال بچو ته وی اس ال باید د ډیماند لاندې کې خود شي صحیح شو ډیماند هغه څه وخت دی شل دیش څخه ته کې راځي کته باید موجود اوسي صحیح ده دا تاسو د ډیماند انټری به موجود ده سره اوس که چې تاسو وی په همدې شکل کې موږ واخلو اوس ګورئ نو اوس داسې راشي صحیح ده موږ ګیپ لرو ګیپ نشته که نه ګوره بریک اف سټرکچر شته ټیک شو ان میټیګیشن هم صفر کې ان میټیګیشن هم شته پکې خو فیر ویلو کې پکې امبیلنس نه لري چې امبیلنس موجود نه اوسېږي نو پرایس ضرورت نه دی دې ځای ته ریسپیکټ ورکړي ځکه موږ امبیلنس په خاطر ویلو چې پرایس راځي هغه ډګی کنه پرایس د هغې لپاره راځي چې هغه ډګ کړي او بېرته به ځان رسوي بیا نو دلته الریډي مطلب ګیپ ډک شوی ده چې ګیپ نشته نو هغه دې زون ته بیخي ارزښت نه کوي دا قیمت چې پرایس راځي مستقیم څنګه کوي مستقیم دا زون ماتوي دا پرایس دومره ځي چې بیرته راغی نو مستقیم دا زون څنګه کوي زوم بریک کوي کوم ځای ځان رسوي چې کوم ځای کې فیر بل ډیماند ته ځان رسوي فرض کې بل ډیماند کوم ځای ده دا ځای ده ټیک ده بل ډیماند کوم ځای شوله بل ډیماند همدغه څخه شوله دا پرایس به څنګه کوي دا پرایس به مستقیم ځان دې ډیماند ته رسوي دلته فیر ویلو ګیپ موجوده اوسېږي دې ته ګوره دا تیار مغه سټرکچر بریک شوی ده خبره چې ده خبره دا ده چې دلته موږ سره امبیلنس نشته چې کله امبیلنس موجود نه اوسېږي داسې ماتېږي دا وګوره مستقیم مات کېږي دا ماتېږي دا به داسې راځي دلته به راځي او مستقیم د دې ډیماند نه به خپل ځان پورته کوي بیا صحیح شو دا موږ سره دلته بیا ریسټریکشن ښیي صحیح شو دا موږ سره دا زوم څنګه کوي ریسپیکټ کوي دا بچو چې موږ سره ویلټ
واضح ده واضح ده ها بس سپلای دی برعکس څه شو سپلای کې دا خبرې دی خو چې کېده هغه په ډاون ټرین کې ده چې کېده ډاون ټرین ٹھیک شو دا ټولې خبرې په دا لاندې په وسته کنه څه خبره ده خیر راشي چیس کې دا سټرکچر ده کنه چې کوم ځای کې سټرکچر ماتېږي ما په واسطه صحیح ده سټرکچر لاندې خواته ماتېږي دلته ښه دلته څنګه وي سټرکچر لاندې خواته ماتېږي په اپ ټرین کې سټرکچر بره خواته ماتېږي نو بس دا موف د پوش وي همدا اف جی لاندې په فيجي ګورل تا چلته فيجي راغله ګرافیک اف سټرکچر شو اف جی شو او ان میټیګیشن شو خلاص بس هغه خبرې تل تم دي کنه فقط دلته ډاون سایډ ته ده ها ډاون سایډ د بریک اف سټرکچر ده بوس دام ده دلته چې ده دلته موږ سره اف وی جی ده او بس برابر شي برابر موږ سره دا ټول څنګه شي سپلای شي چې کې امان الله क्लास बना से क्लास तक बिल्कुल شيء ده بس ابلاي شي شو unmitigated supply بشي unmitigated supply بشي سمعنا يعني valid ده ها ولا valid ده ځکه باسم پکشتا فیرول گیم پکشتا او ټچ شوی هم نه دا مقصد شي دا مصرف به valid سپلای او ډیماند زون سپلای زون موږ ساده دا د همبل سپلای زون او اوس چیرته دا موږ سره ټچ شي به وسنګ شي بیا میټیګیټډ شي نو بیا ما تاسو بیا موږ سره قابل د قبول بل ځل دانه ده ٹھیک ده بل موږ ساده ویلډ نه ده دا بچی شي میټیګیټډ بشي شو چې دا چې نه کنه استاد او ما سپلای د ولادت چې به کوم وکړه نه ته هم څه کې دوم خبرې لري خبر ده کنه ستاسو هم دا سپورټ زون ده کنه دا سپلای زون ستاسو کنه اوس چې میټیګیټډ شوی دا مطلب موږ دغه دوهم ټیسټ ته منتظر پاتې کیږو ښا او دا دوهم ټیسټ موږ نه لاس وتل چانس تر ده او دا زون په دغه دوهم ټیسټ کې تا د پروفټ ریاکشن درکې درته اوس دا الریډي ټیسټ شوی کنه چې به تر ټیسټ شوی دا الریډي نو موږ سره دوهم ځل څنګه دا قابل د قبول نه ده چې به پرایس راځي زما لیمټ به کوم څه کوي شاید دلته زما لیمټ موجود وي نه دلته ګوره ها کدلته د کې خوسته لیمټ ته وਹੀ درته نو دلته وسنګ شي دلته د راځي دا بل ټچ کې د سی بشي او به ته مستقیم ځان دلته ورسي واغې نه بعد بیا مارکیټ نظام بدلې خپل حالت بدلوي نو دا د سپلای او د ډیماند او د مارکیټ سټرکچر خبره شوه understand په دې کې هم خبر ده کچېرته داسې وي نو ویلډ نه ده کیفیجی به جوړ نشي دا هر یو جز چې نیمګړی شو ناقص شو بس بیا څنګه دا موږ سره ویلډ نه ده ٹھیک ده دا شرطونه دي ګوره کنه اوس په داسې کې موږ شرط لرو کنه په هر څه کې شرطونه دي شرط په اساس باندې او شی اعتبار کیږي که شرط پکې نیمګړی شي ناقص شي بیا د اعتبار ور نه وي دا سپلای په ډاون ټرین کې ده او ډیماند په
اپ ټرین کې ده ګاډ اټ نو په دې باندې تاسو پریکټیس وکړئ تاسو کتلی شئ چې مثال داسې وګورئ سټرکچر بریک ته ګورئ سټرکچر بریک کېږي اوس تاسو وګورئ په دې کې سپلای په دې کې دغه شته اوس وګورئ همدغه لنډ موږ همدا ګورو ټیک ده دا یو مثال اخلو دا وګورئ تاسو بریک اف سټرکچر منځ ته راغلی که نه کوم ځای کې سټرکچر مات شوی ده په دې ځای کې سټرکچر مات شو اوس منځ ته راغی اوس تاسو په همدې کې لاندې وګورئ په دې لاندې موف کې موږ اف جي لرو دا اف جي ده ګوره دلته موږ اف جي لرو چې دلته موږ اف جي لرو دا وکړه دغه زوم کې دا اف جي ده که نه تیار موجود ده چې دا موجود ده نو دغه لاندې زون څنګه موږ سره همدغه لاندې زون دا وګوره دا چې کوم ځای نه چې جوړ شوی ده همدغه واخلئ دغې ساحې نه لاندې ویګ به پکې رانیسئ ښه ویګ به پکې رانیسئ دا ما سره چې شي دا ما سره ډیمانډ زون شي نه باس نه پورته خو سټرکچر بریک ده که نه موږ لاندې د موف کې ګورو که نه موږ موف کې ګورو ښه په دې امپلسیو موف کې ګورو هغه خو یو خاصیت شو چې دا باس منځ ته راغی ټیک شو موږ په دغه موف کې اف جي ګورو زموږ خبره په موف کې ده که نه تر دغه ځای په دا موف موږ سره ده یو موف ده دې ساحې نه بعد بیا بل موف حسابېږي بیا بل موف ته خبره اوري ښه اوس دغه ساحه کې بریک اف سټرکچر وشو اوس لاندې په همدغه موف کې موږ اف جي ګورو که موږ سره کوم ځای کې په هر ځای کې چې اف جي موجوده پکې ویلټ ده موږ سره مقصد باید ام بیلنس ولري ام بیلنس باید تر څو مارکیټ ځان ته میګنیټري کې نه مارکیټ ځان ته راکش کي ځکه که اف جي نه مارکیټ دا دې زون ته ځان نه رسوي که رسوي دا زون بریک کوي چې کوم ځای کې ګیپ وي هلته ځان رسوي لکه څنګه چې ما دلته درته وویلې دا وګوره دلته اف جي موږ سره نه وه په دې موف کې نو مارکیټ څنګه وکړ مارکیټ ګیپ لاندې کتلی و چې ګیپ لاندې دلته موجود دلته ګیپ نشته نو مستقیم د دې چې نه مارکیټ ځان بریک راغی په دغه ځای کې موږ سره ګیپ موجود و نو مساوات دلته موږ سره موجود و نو ځکه همدې ته ځان راورسوو برابر